तो इन्होंने सिर्फ पता ही है क्योंकि वर्दी अग सी, वर्दी अग दे विच सिमरनजीत मान साहब देखो पिछे इन्हों तो अगे लीड करके किन्नी वोटां तो लीड करते रहे, अपनी भी वोट अगे तो बढ़ाते बढ़ाते इन्हों के पूरा सिरे ते जाके इन्हों फिर लीड करके जित गए क्योंकि इन्हों एलर्जी सी, दुख होया, दुख दे विच जदों आपां जाने तां दुख घटदा तां है पर इन्हों वध गया। इन्हों तो यह चाहिए भी सारे नगर निवासियों जिथे पहला जश्न मनाया हुण तकलीफ तुहानूं ना हो। सरदार सिमरजीत सिंह मान साहब के जितन की खुशी विच बूथगढ़ की संगत ते उत्थे दे इलाका निवासियों ने जश्न का माहौल करिया है, पर जो आम आदमी पार्टी के वर्कर इस गल नूं सहन नहीं कर सके, जिहदी मैं बहुत सख्त शब्दों में निखेधी करदा। उत्थे बैठांगे, मोर्चा लावांगे, ब्लाक दे विच थाणे दे मूहरे लावांगे। ये जी एक तो SHO बिल्कुल वन साइड चलता है, को सिस्टम जिहड़ा प्रशासन है इन्हां दी जिम्मेवारी बनती है। उस परिवार ने जो किया उन्होंने कहण ते कीता, ये बिल्कुल प्रैशर दी नहीं होया, उपरों कित्थों हदायतां आईयां इन्हां नूं, ये तो गल्ले नहीं बनती, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं, इन्नी काहली करनी 452 लाउण नूं, इदां फिर कल नूं जवाब कौन देऊगा इस चीज़ का, कोई सबूत। बंदे जो सी सट्टां लगियां कराली हॉस्पिटल में दाखिल हो गए क्योंकि जदों साडे बंदे आए SHO माजरी कोल तां उन्होंने इन्हां दी नहीं सुनी, तो दूजी पार्टी की सुन के उल्टा कि जो बनती कार्रवाई थी इन्होंने 452 लगा दी गई, 5 बंदियां ते परचा दर्ज किया गया जो कि सरासर गलत है। सानू इंसाफ नहीं मिलता। अज SSP साहब दे असी साडी संगत पेश हुई है, उन्होंने असी अपना दुख दस्या कि इस SHO ने कि किहदे कहण ते कीता, क्यों कीता, इहदी इनकुआरी होनी चाहिए है। तो संबंधित जे ये दोषी है तो ये भी नाल बनती कार्रवाई चाहिए है, SHO ते भी असी ये मंग करते हैं। अज की है मंग मोहाली दे विच साडी पार्टी के अकाली दल अंबरसर के सरदार सिमरनजीत सिंह मान के वर्कर सीगे, उन्हां ते ही परचा पुलिस ने कटता 452 का। ये बंदियां ने जदों घर बड़े उन्हां कोले कोई फोटो नहीं, कोई अंदर वड़दियां दी कोई वीडियो नहीं, फिर अजकल तो बच्चे कोले मोबाइल है, सोशल मीडिया का युग है। फिर SHO साहब नूं भी असीं कहा भाई जदों उन्हां कोल कोई सबूत है नहीं, तुसीं किस आधार ते यह परचा 452 का जिहड़ी FIR नंबर ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ MLR ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ MLR ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਰ 54 ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਰੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी जो साडे सरदार सिमरनजीत सिंह मान संगरूर तो मैंबर पार्लीमेंट की चोण जिते ने, उहदे संबंध दे विच साडे वर्कर पिंड बूथगढ़ थाणा माजरी जिला मोहाली वो अपनी खुशी मना रहे सी। जदों वो एक मान परिवार उत्थे उहदे घर तो वापस आ रहे सी ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਬਰਸਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੱਟਤਾ 452 ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਰਕਰ ਨਾ ਬੜੇ ਹੈ। SHO साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਫਿਰ 452 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਝਾੜੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਬੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਫਿਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ 452 ਦਾ ਜਿਹੜੀ FIR ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ FIR ਨੰਬਰ 44 ਇਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 452 ਧਾਰਾ ਹੋਰ 323 ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲੀ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ, ਰੋਜ਼ 1 ਜਾਂ 2 ਕਤਲ ਹੋਏ ਵੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ, ਲੜੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਵਰਕਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਝੂਠੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ SHO ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। SHO ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਗ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਪੈਨੇ ਆ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਿਆਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਅਸੀਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇ ਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਡਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਇਹ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੇਡਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਆ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੰਨ ਸਾਈਡਰ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨੀ 452 ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਐਦਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਈ ਹੈ ਥਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਗੁੱਸਾ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੋਲਣ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਨਾਲੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਧਾਰਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਤੇ, ਇਹ ਰੋਡ ਪਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਤਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਮੇ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦ ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਚਓ ਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੱਢਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਉਸ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ 52 ਲਾ ਦੇਣੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਧਾਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬੂਥਗੜ੍ਹ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੂਥਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਣਕਪੁਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, उसके अगे जाके कुछ जो आप दे वर्कर है आम पार्टी दे उन्हों का घर सी, साडे जो वर्कर सी, साडे जो बच्चे सी, छोटे छोटे बच्चे सी, वो रोड ते जा रहे सी, क्योंकि कोई किसी किस्म की उन्होंने कोई शरारत नहीं की, उन्होंने अंदर वड़न की कोशिश नहीं की। जदों उधरों वापस आए तो दो आम पार्टी वाले बंदे हैं, उन्होंने उल्टा इन्हां ते पत्थरबाजी भी की, आपसी तकरार हो गया। असीं ये गल तो मुनकर नहीं हुंदे क्योंकि इन्हां दा आपसी तकरार होया है, पर ਜਦੋਂ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਸੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਰਾਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਏ SHO ਮਾਜਰੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਲਟਾ ਕਿ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 452 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ जो ये घटना वापरी है ये पर जो नखेदी करते हैं, क्योंकि जो SHO साहब की ड्यूटी बनती है जाके इनकुआरी करता पत्थर किमें वजदे हैं, जदों कि आप पत्थर मारांगे तो धरती से कम 2 इंच धरती के गढ़ता है, अदरवाइज जो पत्थर अगे कोई टाइल वगैरह भी लगी है, जो आप पत्थर जोर नाल मारांगे तो पत्थर टुट जाता है, क्योंकि इन्होंने बिना ही देखे सोचे समझे एक तरफा जो परचा कर दिता है। सो असी प्रशासन पर जो अपील करते हैं कि एक तरफा जो कार्रवाई की है इसकी इनकुआरी की जाए, अदरवाइज SHO हिम्मत सिंह को पता ही है, क्योंकि पहला भी ये होया सी साडे पिंड विच वाका, अदरवाइज ये आवाज़ नहीं आउंदे तां असीं पूरा जोर ला के प्रशासन का ਅਤੇ ਮਾਜਰੀ थाने का घरा करांगे, संगतां नूं अपील करांगे ਜਦੋਂ कि साडे नाल नजायज़ हो रहा है, इसलिए सानूं इंसाफ दिवाया जाए। आप जी पिंड दे बंदे हो, ਜਦੋਂ आम आदमी पार्टी जितदी है ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਗਨ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DJ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੋਂ ਕਿ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗਗਨ ਅਨਮੋਲ ਮਾਨ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਸੀ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਵੋਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਪੂਰਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸੱਚਾਈ ਪੱਖੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 30 ਬੰਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਹ 30 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਮਲਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਹਥਿਆਰ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਛੋਟੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ 452 ਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਲੇਮ ਆ ਰਹੀ, 7 ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦਾ ਸੌਂਦਾ ਹੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੱਕ ਲਵੇ, ਨੇਮ ਚੱਕ ਦੇਵੇ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਵਗ ਗਿਆ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੁੱਟਦਿਆਂ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ।